बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडा दे नाल मैं आ मुफाज करीम। नाज़रीन, एशिया कप का दुख असी भुल्ले नहीं सके ते एक और दुख लभ गया। अंडर 19 एशिया कप विच पाकिस्तान नूं भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पिया। 241 रन का सानूं टारगेट लभ्या ते साडी टीम नूं बल्ले ते शाबाश है। उही चेज के मसले पुराने ते 100-150 जिहड़ा है ना 150 रन से पूरी टीम साडी आउट हो गई। बिल्कुल ही घबरा गए साडे बैट्समैन, हथ पैर ही फुल गए। सिर्फ हुज़ैफा जिहड़े एहसन ने उन्होंने 70 रन की शानदार इनिंग्स खेडी है। बाकी पूरी टीम सानूं लो नज़र आई है। इंडिया नूं शाबाश है जिस अंदाज नाल खेडी है। तो उन्होंने जिहड़े अरुण जॉर्ज ने उन्होंने 85 रन बनाए ने ते उन्होंने दस्सिया कि छोटा टारगेट भी होए ना तो असी जिहड़ा अगली टीम नूं फसा सकते हैं। तो की है शर्मनाक हार की वजह की बनी है कि सिलेक्शन का मसला है, फिटनेस के मसले ने। साडे नाल मियां अरसलान साहब मौजूद ने। अरसलान साहब वध वजिया नूं की समझदे तुसीं पाकिस्तान की है बदतरीन हार नूं? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ੌਕੀਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਚੋਕਰ ਟੀਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੁੱਲਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀਗੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बाकी जी अनप्रडिक्टेबल परफॉर्मेंस सानू देंदी हुई बाकी टीमां दे खिलाफ ते नजर आंदी है। उत्थे असीं जाके मसाला ये देने हैं कि पाकिस्तान टीम उस खराब बंदूक तरह है कि जिहड़ी मालक भी उन्होंने डरदा है तो दुश्मन भी डरदा कि किसी वक्त भी चल सकती है। लेकिन यह जदों ठुस होण ते आंदी है, जदों नाकाम होण ते आंदी है, उदों फिर कारकरदगी जिहड़ी ओह तुहाडे सामने ही है। अगर गल कीती जाए पाकिस्तान दे जूनियर खिलाड़ियां दी एशिया कप दे विच ते पहले जिहड़ा वड्डियां दा एशिया कप होया उन्हां ने भी सानू जी दुनिया दे सामने जिहड़ा शर्मिंदा कीता ते हुण ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਕੀਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਬਸਰਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੌਲਰਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 50 ਓਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 240 ਰਨ ਤੇ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ बैटिंग स्टार्ट हुई तो तुहानू पता फिर इन्हां दे 4 खिलाड़ी जिहड़े 30 रन्स ते घर नूं पहुंच गए कि शायद उन्हां दी उत्थे कोई चाह ठंडी हो रही सी जिहड़ी जाके इन्हां ने पीनी सी। अगर गल कीती जाए कप्तान साहब दी तो कप्तान साहब भी सिर्फ 23 स्कोर बना सके। उस तो बाद साडी उम्मीदां दे जिहड़ा महवर सी ओह सारा जनाब हैगा सी हुज़ैफा एहसन ते कि इह हुण बंदा जिहड़ा पाकिस्तान दी टीम नूं थोड़ा जिहा अगे लैके निकलेगा और सारियां जिम्मेदारियां इहदे कंधिਆਂ ते ने और उन्हें 83 गेंदां ते 70 रन दी शानदार इनिंग ते खेली। लेकिन भावें ओह भी कैच आउट हो के उन्हें भी कहा कि लो जी यह टीम जिहड़ी जे ये ते 150 ते भी बड़ी मुश्किल जिहड़ी इहनूं 200 ते उन्हां दे वास्ते बड़ा ही मुश्किल है और 90 रन तो इन्हां ने बड़ी ही जिहड़ी नाकामी का सामना किया और 90 रन तो इन्हां नूं इबरतनाक शिकस्त दा सामना करना पिया। हुण इत्थे ते तबसरे ते गल्लां बातां यही ने कि पाकिस्तान टीम जिहड़ी है ਉਹ ਅਸੀਂ अगर जंगां च वेखीए या ਅਸੀਂ अपने रवायती हरीफ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਨੇ ਆ। लेकिन मोहसिन नकवी साहब तुसी वजीरे दाखिला भी जे ते तुसी PCB भी जे ते तुसी सब कुछ ही जे करता धरता जे। खुदा दे वास्ते कोई पाकिस्तान दी टीम दी सिलेक्शन ऐसी करो, पाकिस्तान दी टीम दे जे प्लेयरां दे फिटनेस मसाइल करो। तुसी ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ? सर मैं कहना पाकिस्तान की टीम का कभी सिलेक्शन का मसला बनता है तो कभी इन्हां दी फिटनेस का मसला बनता है तो कभी इन्हां दी जिहड़े इन्हां दी प्रेशराइज होने का मसला बनता है। यही मैं गल करना कि सरफराज साहब जिन्हां नूं खुश ते कर दिता गया उन्हां नूं लिया के सिलेक्टर्स मैंटोर ते उन्हां नूं पता नहीं की बना दिता गया। जिथे जिथे उन्हां नूं जो कि नवाजन का मौका मिलता सी उन्हां नूं दे दिता गया क्योंकि असीं उन्हां दी मिसाल देंदे हुंदे सी कि इन्हां ने पिछली चैंपियन ट्राफी जिहड़ी 2017 वाली भारत के खिलाफ बेहतरीन कारकरदगी का मुजाहरा करके जितवाई तो फखर जमान दी भी उहदे च बेहतरीन परफॉर्मेंस सी ते उदों साडे ते हीरो बन गए। लेकिन जदों इन्हां नूं जिवें बाहर बिठाया गया पिछली चैंपियन ट्रॉफी तो उदों साडे शौकीने क्रिकेट ने इहदे उत्ते जिहड़ा रद्द अमल दिता। लेकिन उस तो बाद फिर हुण जिहड़ियां घोड़े दीयां वागां ओह इन्हां दे हत्थ दे विच ने। इन्हां ने सब कुछ करना सी, इन्हां ने टीम नूं अगे लैके चलना सी और इन्हां ने दसना सी कि असीं हुण टीम दे विच कुछ चेंजिंग लैके आए आ। लेकिन तुहाडे सामने जिहड़ी कारकरदगी ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ 90 ਰਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ और 241 ਰਨ ਦਾ
ਵਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਬਤਦਰੀਜ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਈਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲਾਨ ਵੈਸੇ ਇਹ PSL ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੱਪ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਜਦਮ ਟਰੋਫੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਸਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਸੈਂਚਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਇਹੋ ਪਲੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਨੇ, ਇਹੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਫਰੀਦੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੇਲੋ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਬੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੀਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਇਹੀ ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਕੋਰਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਚ 2 ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚੌਕਰਸ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸਲ ਚੌਕਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਤੀਜੇ T20 ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ 118 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਡਨ ਮਾਰਕਰਮ ਦੀ ਹਾਫ ਸੈਂਚਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 100 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਚੇਸ ਕੀਤਾ ਸਕੋਰ 16ਵੇਂ ਓਵਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ 35 ਰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਹਿਦ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਦੀਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਾਬ 2-1 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਕਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਯੂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੱਥ ਪਾਉ ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਆਈਪੀਐਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਈਪੀਐਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਾਂ ਖੇਲਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਲਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੁੱਕ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਵਰਿਟ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ
ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਔਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸਿਰਫ ਲੀਗ 'ਚ ਖੇਲਣ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਹਿਰਹਾਲ ਅੱਜ 2 T20 ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਣਗੇ ਜੀ ਆਹ ਲਿਖੋ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਤਾਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਦਫਾ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੌਕੀਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਕੀਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ 2 ਮੈਚ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਵੱਧ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਚੌਥੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 5-1 ਤੋਂ ਯਕਤਰਫਾ ਸ਼ਿਕਸਤ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਅਸਗਰ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਹਿਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਟੈਕ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਦੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰ ਦੱਸੇ। ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਮੁਲਕੀ ਕੋਚ ਵੀ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਮੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੇਲਦੇ ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚੌਧਰੀ ਅਖਤਰ ਸੂਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਲ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਆ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡ੍ਰਿਬਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਾਕੀ ਪਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਸੀਨੇ ਬਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੋਟ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਲਓ ਬਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ 4 ਚੂੰਕਿ ਪ੍ਰੋ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਦੇ 4 ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨ 'ਚ ਖੇਲੇ ਸੀ ਉਹ ਫੇਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ 5 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਖੇਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2 ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੈਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਾਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 3 ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ 7 ਕੀਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਗੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ 5। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ ਹੋਏ ਨੇ 20 ਗੋਲ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 8 ਗੋਲ।
ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਚਿਸ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਪਜ਼ੀਰ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭਜਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਨ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਬਿਕ ਕਪਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਰੈਂਕ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਟ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰਿਹਾਨ ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਫਾਰਵਰਡ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ 25 ਕਰੋੜ 35 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 35 ਅਰਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੀਅਤ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਖੁਦ ਜਨਰੇਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਸ਼ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗੀ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਹਲਾਲੀ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾ ਅਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਯੂਰਪੀ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਟੀਮਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਬਾਲ ਦਾ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਫਨਕਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੈਂਕ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਹੌਸਲਾ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਕਰੇ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਰੱਟੇ ਰਟਾਏ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਮਿਲ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ, ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਟੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਲਏ ਨੇ, 3 ਦਫਾ 올림픽ਸ ਜਿੱਤੇ ਆ, 4 ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਸਬਾ ਪੁਰਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੁਬਲ ਵਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੇਲਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਨਤਾਇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਸਾਬਕ ਓਲੰਪੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਖੇਲਣਾ ਹੈ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖੇਲਣਾ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਖੇਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਕਰਨ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਬਜਾਏ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਹਾਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਖਬਰਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। PSL ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਤਰਫੋਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਅਫਸਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੰਡਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਰਤਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਲੇਅਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ PSL ਦੀ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ IPL ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 3 ਮਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ PSL ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ IPL ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾ ਉਹੀ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਦਿਆ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 11ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 10 PSL ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਮਾਮ 10 ਦੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੇ PSL ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲਮਹਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਇਨ ਅਲੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਾਫ ਡੂ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਵੀ IPL ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਕਹਿਤਾ ਤੇ PSL ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੀਗ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਗਰ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 10 ਬਰਦਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 4 ਮੈਚ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 14ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਬਜਾਏ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਹਿਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਫੀਲੀਏਟ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਯੂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨੀਤਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਕੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਊਂਸਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ TV ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਦਿਖਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਹਿਰਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਹੈ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਉਹ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।